سمندری شپنگ کی دنیا میں کچھ ایسی کہانیاں بھی ہیں جو بہت دردناک اور بے رحم ہیں۔ فیلیسٹی ایس ایک جہاز جو لگژری کارز سے بھرا ہوا تھا ایک بڑی آگ میں جل گیا جس سے کروڑوں کا نقصان ہوا۔ اسی طرح ایم وی گولڈن رے اور کوگر ایس کو انسانی غلطیوں اور آلات کی خرابی کی وجہ سے بدقسمتی کا سامنا کرنا پڑا جس سے ماحولیات اور مالی نقصان ہوا۔ چلیے دنیا کے سب سے شدید اور مہنگی رو جہازوں یعنی کارز کی شپنگ کرنے والے جہازوں کے حادثات پر بات کرتے ہیں۔ 3 جنوری 2015 کو سمندری دنیا نے ایک شاندار کار کیریئر جہاز کے حادثے کا نظارہ دیکھا۔ ہوئی اوساکا جو کہ نارویجین کمپنی ہوئے آٹو لائنرز کا کار کیریئر تھا، ایک ڈرمیٹک حادثے کا شکار ہوا جب یہ جہاز ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ سے بریمر ہیون جرمنی جا رہا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہوئی اوساکا اچانک سے شدید جھکاؤ کا شکار ہو گیا۔ اس صورتحال نے جہاز کی سٹیئرنگ اور پروپیلرز کو پانی سے اوپر اٹھا دیا جس سے جہاز بریمبل بینک جو آئل آف وائٹ کے قریب ہے وہاں پر پھنس گیا۔ یہ شدید جھکاؤ جہاز کی اسٹیبلٹی اور کارگو کی حفاظت کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ جہاز پر بسز، کنسٹرکشن اکوپمنٹس اور لگژری کارز جیسے کہ رینج روورز اور رولز رائلز سمیت تقریباً 1400 کارز موجود تھیں۔ پوری کوشش کرنے کے باوجود ہوئی اوساکا کو سکسیسفلی ریکور کر کے واپس ساؤتھ ہیمپٹن لایا گیا جہاں اس کا جھکاؤ 5 ڈگریز تک کم کر دیا گیا اور کارگو کو سیفلی اپلوڈ کر دیا گیا۔ اس واقعے نے کار کیریئر جہازوں کے آپریشنز میں اسٹیبلٹی مینجمنٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ حالانکہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن اس حادثے سے ماحول پر بہت بڑے درجے پر ایک اثر ہو سکتا تھا۔ ہوئی اوساکا کا واقعہ شپنگ انڈسٹری کے لیے ایک قیمتی سبق ہے جو حفاظت اور سخت آپریشنل پروسیجرز کی اہمیت کا حامل ہے۔ ایم وی گولڈن رے ایک ساؤتھ کورین فلیگڈ کارگو شپ جو 2017 سے آپریشنز میں تھی اور اسپیشلی گاڑیاں ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی، اپنی منزل کی طرف سفر پر جا رہی تھی۔ یہ سپٹمبر 8، 2019 کا دن تھا جب برنزوک جارجیا سے بالٹیمور میری لینڈ کے لیے روانہ ہوئی۔ اس جہاز پر قریباً 4200 کارز موجود تھی جن میں یونڈے، کیا، مرسیڈیز بینز اور لینڈ روور جیسی مشہور برانڈز شامل تھے۔ مگر جب یہ جہاز سینٹ سائمنز ساؤنڈ کے قریب جیکل آئلینڈ سے گزر رہی تھی، اچانک ایک مصیبت کا شکار ہوئی۔ جہاز کا سٹیئرنگ سسٹم خراب ہو گیا اور پھر کچھ ہی پلوں میں ایم وی گولڈن رے الٹ گئی۔ اس ہولناک حادثے میں 24 کریو ممبرز سے 20 کو فوراً بچا لیا گیا، لیکن باقی کے 4 لوگ پھنس گئے۔ انہیں بچانے کے لیے جہاز کے حل کو کاٹ کر انہیں نکالا گیا۔ جب اس واقعے کی تحقیق ہوئی تو نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے پتہ لگایا کہ بیلاسٹ مینجمنٹ میں بہت غلطیاں ہوئی تھیں۔ جہاز کے سینئر آفیسر نے بیلاسٹ سافٹ ویئر کے استعمال کرتے ہوئے اسٹیبلٹی کیلکولیشن میں غلطی کی تھی جو اس حادثے کی وجہ بنی۔ اندر موجود زیادہ تر گاڑیاں یا تو بری طرح سے ڈیمیج ہو چکی تھیں یا بالکل خراب ہو چکی تھیں اور فیول اور کیمیکلز سمندر میں لیک ہونے لگے۔ نومبر 2020 میں اس جہاز کو صاف کرنے اور توڑنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ ایم وی گولڈن رے کو 8 بڑے حصوں میں کاٹ کر ڈسپوز کرنے کا کام شروع ہوا اور یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے شپنگ انڈسٹری کے لیے ایک خوفناک یاد بن گیا۔ کوگر ایس ایک سنگاپورین فلیگڈ شپ تھی جو کہ لگ بھگ 5000 گاڑیوں کی کیپیسٹی رکھتی تھی۔ یہ 23 جولائی 2006 کا دن تھا جب یہ جہاز اپنے سفر پر نگویا جاپان سے وینکوور کینیڈا جا رہا تھا۔ اس جہاز پر تقریباً 4700 کارز موجود بھی تھیں، لیکن الاسکا کے ایلیوچین آئلینڈ کے قریب ایک بیلاسٹ واٹر ٹرانسفر کی غلطی نے اس جہاز کو شدید جھکاؤ کا شکار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ریسکیو کوششوں کے باوجود جہاز جھکاؤ کی حالت میں رہا اور ڈوبنے کا خطرہ برقرار رہا، مگر یو ایس نیوی کوسٹ گارڈ اور دوسری بوٹس نے مل کر 23 کریو ممبرز کو کامیابی سے بچا لیا۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد جہاز کو وہاں سے نکال لیا گیا اور اسے ڈچ ہاربر الاسکا لے جایا گیا تاکہ اس کی انویسٹیگیشن کی جا سکے۔ جہاز میں جتنی بھی گاڑیاں تھیں وہ ساری مزدا کی تھیں اور مزدا کمپنی نے اس حادثے کی وجہ سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ ان گاڑیوں کو نہیں بیچیں گے۔ اس واقعہ سے ہونے والا نقصان لگ بھگ $103 ملین تک کا تھا اور اس میں ریسکیو آپریشنز کے اخراجات شامل نہیں ہیں۔ فیب 2022 میں دنیا نے ایک بڑا نقصان دیکھا جب کار کیریئر فیلیسٹی ایس ڈوب گئی جس کو چلا رہے تھے مٹسوئی او ایس کے لائنز میں جانے والی یہ شپ 16 فیب کو اٹلانٹک اوشن کے بیچ میں اس شپ پر بہت بڑی آگ لگتی ہے اور آخرکار 1 مارچ کو
एजोर्स आइलैंड के करीब ये डूब जाती है। ये वाकया ग्लोबल अटेंशन का मरकज बन गया क्योंकि इस जहाज पर हजारों लग्जरी कार्स मौजूद थीं जिनकी कीमत करोड़ों डॉलर्स थी। फेलिसिटी एस जो 60,000 टन वजन रखती थी करीबन 4,000 गाड़ियां लेकर जा रही थी, जिनमें पोर्श, ऑडी, वोक्सवैगन, बेंटले और लैम्बोर्गिनी जैसे मशहूर ब्रांड्स शामिल थे। इनमें 1100 पोर्शे और 189 बेंटले व्हीकल्स भी थी। इस हादसे से होने वाला माली नुकसान $334 मिलियन से $400 मिलियन तक का अंदाजा लगाया गया। खुशकिस्मती से जहाज के 22 क्रू मेंबर्स को महफूज तौर पर इवैक्यूएट कर लिया गया, मगर जहाज और उसका कार्गो नहीं बच सका। इस हादसे ने पोटेंशियल माहौलियाती असरात पर बहुत कंसर्न्स उठाए क्योंकि जहाज पर 2200 टन फ्यूल और ऑयल के अलावा दूसरे मुख्तलिफ मटीरियल्स जैसे कि मेटल कंपोनेंट्स, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल केबल्स और पेंट भी मौजूद थे। इस आग की वजह यह बताई गई कि शिप में मौजूद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरीज की वजह से ये आग लगी, लेकिन अब तक इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिल सका। आग को स्मिथ सैल्वेज की सैल्वेज टीम ने कामयाबी से काबू में कर लिया था, मगर जहाज के बड़े साइज की वजह से उसे एजोर्स तक टो करना नामुमकिन था। यह ट्रेजेडी उस वक्त हुई जब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस का शिकार थी, जिसमें पैंडेमिक की वजह से लेबर शॉर्टेजेस, सेमीकंडक्टर की कमी और दूसरी मसाइल शामिल थे। इस बड़े नुकसान के बाद ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में जहां ये शिप डॉक होने वाली थी और जहां मार्केट डिमांड ऑलरेडी बहुत हाई थी। 5 दिसंबर 2012 को नॉर्थ सी में एक होलनाक समुद्री हादसे का वाकया पेश आया। कार कैरियर शिप MV बाल्टिक एस और एक कंटेनर शिप कॉर्वस जे दोनों आपस में टकरा गईं। ये वाकया नेदरलैंड्स के साहिल से 25 नॉटिकल माइल्स दूर हुआ और ये मॉडर्न मैरीटाइम हिस्ट्री के सबसे शदीद और महंगे रोरो जहाजों के हादसात में से एक बन गया। MV बाल्टिक एस जो यूरो मेरीन लॉजिस्टिक्स के अंडर चल रही थी, अपने सफर पर ज़ीब्रग बेल्जियम से कोटका फिनलैंड जा रही थी। अफसोसनाक तौर पर इस जहाज पर 1400 मित्सुबिशी कार्स मौजूद थी जो रशियन मार्केट के लिए भेजी जा रही थी। टकराने के तकरीबन 15 मिनट के बाद बाल्टिक एस छोटे गहराई में डूब गया। उस वक्त मौसम की खराब सूरत हाल ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस को मुश्किल बना दिया। MV बाल्टिक एस पर मौजूद 24 क्रू मेंबर्स में से 13 को बचाया जा सका, जबकि बाकी इस हौलनाक हादसे का शिकार बन गए। जहाज का मलबा जो सिर्फ 35 मीटर्स की गहराई में समंदर के फर्श पर पड़ा था, उस इलाके से गुजरने वाली दूसरी बोट्स के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ था। लिहाजा 2014 में डच कंपनी रॉयल बोस्कैलिस ने जहाज के मलबे को सैल्वेज करने का ऑपरेशन शुरू किया। MV ट्राइकॉलर शिप पर इस्तेमाल होने वाले वही टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए बाल्टिक एस के मलबे को 8 हिस्सों में काटकर डच पोर्ट तक ले जाया गया ताकि उसे डिस्पोज किया जा सके। ये वाकया सिर्फ इंसानी जिंदगियों के नुकसान की वजह से नहीं, बल्कि इससे होने वाले बड़े माली नुकसान की वजह से भी एक ब्लैक चैप्टर के तौर पर याद किया जाएगा। हजारों नई मित्सुबिशी कार्स का नुकसान इस हादसे के मटेरियल लॉस में शामिल था। MV बाल्टिक एस की ये ट्रेजेडी समंदर में हिफाजत और एहतियात से नेविगेट करने की इंपॉर्टेंस को याद दिलाता है और बड़े स्केल पर मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन में मौजूद खतरों को भी दिखाता है। 2018 के आखिर में शिपिंग की दुनिया के पिछले 10 सालों के सबसे अफसोसनाक वाक़े में से एक का सामना करना पड़ा। कार कैरियर शिप सिंसेरिटी एस जो योकोहामा जापान से होनोलुलु जा रही थी 31 दिसंबर को एक बड़ी आग का शिकार हो गई। ये एक आग उन 3500 निसान गाड़ियों को ले डूबी जो जहाज पर ट्रांसपोर्ट की जा रही थी, जिससे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सिग्निफिकेंट मटेरियल लॉसेस का सामना करना पड़ा। ये वाक़या पैसिफिक ओशन के बीच में हुआ जहां रेस्क्यू एफर्ट्स बहुत मुश्किल बन गए। खराब मौसम, तेजी से चलती हुई हवाएं और ऊंची लहरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया। जहाज पर मौजूद 21 क्रू मेंबर्स में से 16 को बचा लिया गया, लेकिन अफसोस के साथ 4 लोग पानी में बेहोश पाए गए और एक लापता रहा। 4 साल से ज्यादा गुजरने के बाद भी सिंसेरिटी एस का ये हादसा अब तक याद किया जाता है और ये गाड़ियों, खास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कार कैरियर जहाजों पर ट्रांसपोर्ट करने के खतरों का एक बड़ा सबक है। लेकिन फिर भी आग किस वजह से लगी इसका पता अभी तक ना चल सका। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।